بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے۔ کیوں جلتا ہے آپ کا دل، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پر تو ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری۔ تھوڑو ہتھ بدی عرض کنم تھوڑو تھوڑو انیا سوڑا تھوڑو تھوڑو سوڑا جو پویا فالو پی دیو جن تو پویا تھوڑو تھوڑو سوڑا تھو سبھی تھوڑو تھوڑو اگتے تھوڑی چتری بھی اگتے چاہے ممکن تھی سکے تھوڑو تھوڑو چری اچھو تھوڑو تھوڑو اتنے ہی ویہاں آپ تھوڑو اگتے تھی نہ ہونے بسم اللہ اللہ سائیں تھوڑو تھوڑو بر محمد علی محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک صحیح کر مائک الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد۔ بانیان مجلس اعزا کے رزق میں عزت میں اضافے کے لیے آپ سب کی حفاظت، توفیقات خیر میں اضافہ، رزق اور روٹی میں اضافہ، صحت میں بہتری، جس کی جو حاجت ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی مکمل توانائی کے ساتھ نبی اور آل نبی پہ درود بھیجیں گے۔ سورہ مبارکہ کوثر بسم اللہ قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ بسم اللہ ہے 3 آیتوں پر مشتمل مگر 6000 آیتوں کا محافظ ہے۔ پورے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں ہے اسے فاطمہ کہا ہے۔ اللہ نے اپنی کنیز خاص کا قرآن میں نام کوثر رکھا ہے۔ کوثر کہتے ہیں جس سے صرف خیر ہی خیر صادر ہو، اور اس بی بی کا خیر مطلق یہ ہے کہ یہ کسی سے راضی ہو جائے وہ نبی اور امام بن جاتا ہے، اور اگر یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ لعنت کا حقدار ہے۔ نظام سیدہ کے ہاتھ میں، نظام الہی کی حفاظت سیدہ کے نام، عظمتوں کا مرکز بی بی کی ذات ہے۔ یہ گھرانہ کمالات کا مجموعہ ہے، یہاں ہر فرد سردار ہے، کوئی نبیوں کا سردار،
वलियों का सरदार, जन्नतियों का सरदार, और सरदारों की अंजुमन में सदारत फातिमा की। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना, और इस घराने की सदारत बिनाम फातिमा। अल्लाह के दीन का मरकज और महवर सैयदा की। इमाम बारगाह बनाना आसान था, चलाना उससे ज्यादा मुश्किल है। गाड़ी खरीदना आसान होता है, उसे मेंटेन रखना, उसे बाकी रखना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। मुल्क बनाना कायदे आजम का कारनामा था, अगर मुल्क को बचाना कितना मुश्किल है कोई फौजियों से पूछे। किसी चीज का हासिल करना फिर आसान है और उसे बाकी रखना मुश्किल है। तवज्जो कर ली आपने? 1,24,000 नबियों की मेहनतों के तहफ़्फ़ुज़ को फातिमा कहते हैं। अल्लाह ने तमाम नबियों की मेहनतों के तहफ़्फ़ुज़ को बिना में सैयदा करार दिया। पहला इमाम भी सैयदा से मंसूब, आखिरी हादी भी सैयदा का बच्चा है। बगैर बीवी के कोई बात नहीं होती। जब सैयदा का जिक्र हो तो अज़ीज़ान गिरामी अपने दिलों को भी वुज़ू करवाया करें और अपने बदन को भी वुज़ू से रखें। मैं एक आरिफ की खिदमत में था, जब भी बीवी का नाम आता था, वो बुजुर्ग थे, हैं अभी जिंदा है, ज़ईफ़ुल उम्र, पैर में दर्द तकलीफ की वजह से पैर उन्होंने अपना सीधा किया हुआ था, तकिया उन्हें लगा के उनके शागिर्दों ने बिठाया, लेकिन जब बीबी का नाम आता था तो तकिए से टेक हटाते थे, पहले अपनी कमर सीधी करते थे, पैर समेटते थे और फिर गर्दन झुका के बीबी का नाम लेते। मैंने कोई 1 घंटे की गुफ्तगू में मैंने कोई 10 दफा 8 दफा देखा, जब बीबी का नाम आया तो उनका ये रवैया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बीबी के नाम पर आपका अंदाज बदलता है, कहने लगे दुनिया में मश्क करो, कयामत में गर्दनें झुकाई। आवाज आएगी गर्दनें झुकाओ, फातिमा आ रही है। गुद्दू अब्सारकुम, इसके 2 तर्जुमे किए हैं इस हदीस के। बाज़ ने कहा है कि अपनी निगाहें नीची करो, बाज़ ने कहा नहीं, निगाहें नीची करने को ही तो आंखें बंद करना कहते हैं। वली मिलेगा, साहिब करामत अगर मिलेगा तो उसे करामत बीबी के एहतराम की वजह से, बीबी के अदब करने की वजह से उसे करामत मिली। हर बड़ा आदमी अपने बड़ा होने का सबूत फराहम करता है सैयदा का एहतराम करके। अल्लाह ने सैयदा की क्या ताजीम कुरान में नाजिल की है, जो लफ्ज सैयदा के नाम कर दिए फिर कुरान में दोबारा नाजिल ही नहीं। भाई अरबी ज़बान में है कुरान, अरबी ज़बान के जो अलिफ बे हैं तो बार बार तकरार होंगे ना। ये 25-24 अल्फाज ही तो होते हैं जो बार बार इधर से उधर जोड़कर लफ्ज बनाए जाते हैं, लेकिन जो लफ्ज भी अल्लाह ने सैयदा के नाम कर दिया फिर कुरान में दोबारा नाजिल नहीं किया। इन्ना अताइना कल कौसर, ये आयत फिर दोबारा नाजिल ही नहीं। ये आयत, ये जुमला फिर अल्लाह ने दोबारा नाजिल ही नहीं किया। जो चीज फातिमा को दे दी वो किसी और को नहीं दी जाएगी। सूरह मुबारक दहर, सूरह इंसान के अंदर, क्योंकि सैयदा की जन्नत में मकामात और सैयदा का मकाम और सैयदा को जो अल्लाह अजमत अता करेगा उसका बयान है। सारी नेमतें जन्नत की बयान हुई हैं, मगर हूरों का जिक्र अल्लाह ने सूरह तहर में नहीं किया। एक मुफस्सिर कुरान क्या खूब कह रहे थे, फरमाने लगे सूरह तहर में जन्नत की सारी नेमतों का जिक्र है मगर हूरों का जिक्र नहीं है। सैयदा के सामने किसी हूर की क्या बात है? खैर
फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब का शुक्रिया नमाज की सूरत में अदा करो। अजीजों, ये तय है 2 और 2 4 की बात है, बेनमाजी हुब्बे फातिमा रखने वाला नहीं होता। मोहब्बत फातिमा की बुनियादी तकाजा ये है कि नमाज कज़ा ना हो। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब का शुक्रिया नमाज की सूरत में अदा करो और उसकी राह में बड़ी कुर्बानी यानी नहर की कुर्बानी दो। कीमती जानवर, कीमती सरमाया, जिससे प्यार हो वो दो, जिसे चाहते हो वो अल्लाह की राह में दो। इसलिए कि नेमत बड़ी है तो उसकी हिफाजत का इंतजाम भी बड़ा होगा। इन नशाने का होल अख्तर, और ये वादा हम तुमसे करते हैं कि जो तुम्हें ताना देता है, तुम्हें तशनी करता है, तुम्हें कहता है कि नबी की तो औलाद ही नहीं है, इनका दीन कैसे चलेगा, इनका पैगाम कैसे चलेगा, वो 1400 साल बाद आकर शाहपुर के अंदर देखे कि कैसे दीन चलेगा। ये इतना बड़ा मजमा एक शहर का है और इस साल तो हमने चेहरों का रंग बदल कर दिखा दिया। कशिश है जिस नाम के गिर्द लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। इस साल अगर कुछ हुआ है 19-20 तो वो ये हुआ है कि जो व्हील चेयरों वाले लोग थे वो जुलूस में नहीं आते थे, वो भी आए। जो बीमारी की वजह से जुलूस के इब्तिदा में ही शरीक होकर घर चले जाते थे वो भी आखिर तक चले। वो 100 साल की उम्रों वाले लोग भी पैदल चले। बस इतना सफर हुआ और कोई काम नहीं हुआ। और याद रहे मेरे अजीजों, मौसम भी गर्म है। मेरे बानियान ने मेरी मजलिस, इस मजलिस के बानियान ने बड़ा एहतमाम किया है, बहुत अच्छा इंतजाम किया। बस पंखों की कमी है। मैं आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ, थोड़ा सी आपकी निस्बत हवा आ रही है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ आप तकलीफ में है। आइंदा जब कभी ऐसा हो तो जरा मुझे अगर फर्ज कीजिए आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से रुमाल आ जाए, आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से मुझे अगर कलम आ जाए तोहफे में, उससे महंगा कलम पहले से मेरे पास हो तो वो वाला तो मैं किसी को दे दूंगा, इसे बचा के रखूंगा। जिसने दिया है वो मेरा मोहतरम है, मेरा मोहतरम है। अभी मेरे मौलाना हजरत मौलाना शाह साहब फरमा रहे थे तो किसी तरह का कोई उन्वान मुझे दे रहे थे। पहले तो अल्लाह तवील उम्र अता फरमाए कायदे मिल्लत जाफरी, और ये कोई इस तरह की कोई एजेंडा ही नहीं है हमारा, किसी टाइटल का कोई एजेंडा। हमारे बड़े जिंदा हैं, अल्लाह हमारे बड़ों को जिंदा रखे। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले, इससे बुलंद सलावत। उसका कितना एहतराम करूं। अगर मेरे मौला इमाम ज़माना की तरफ से मुझे कोई हदिया आ जाए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, इमाम की चीज को जाया नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे देने वाला बड़ा होता जा रहा है ऐसे ऐसे उसका हदिया कीमती होता जा रहा है। अब समझ में आया सैयदा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? सैयदा के आने पे नबी खड़े इसलिए होते थे, ये बेटी नहीं आ रही, अताए इलाही आ रही। आगे बढ़कर इस्तकबाल करते
کرتے تھے, ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جملہ کہو. کپتان صاحب فرماتے ہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے, اس کے بعد حدیث بولتی نہیں ہے, خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. جو سمجھ میں نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے, اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کریں. یہ بہت بڑا سمندر ہے, یہ بہت بڑا گہرا سمندر ہے, اس میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں, اس میں دنیا کی بڑی, اللہ کی بڑی مخلوقات پائی جاتی ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اس کی گہرائی کیا ہے. ہم اگر اس میں اتر جائیں تو شاید واپس ہی نہ آئیں. بہت سے لوگ سمندر کے کنارے جا کر بیمار ہو کر لوٹتے ہیں. اتنے فضائل بھی لوگ, بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے. طبیعتیں خراب ہو رہی ہے, غلو ہو رہا ہے, بڑھا دیا تھا, زیادہ بول دیا, غالی ہو گئے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے تم طے تو کرو کہ غالی کہتے کسے. میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ظاہری فضائل لوگوں سے ہضم نہیں ہوتے, لیکن نہیں عزیزان گرامی, بد ہضموں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. فریضہ بنتا ہے اس ممبر سے عظمت اہل بیت کو بیان کرنا, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہماری نمک حلالی کا تقاضا ہے. اور ویسے بھی اللہ نے خاص کرم کیا ہے, خاندانی سادات ہیں, خاندانی عزادار ہیں, اور اپنا کام آج سے نہیں کر رہے, صدیوں سے کر رہے ہیں. آبا و اجداد سے یہی سیکھا ہے اور یہی بیان کرتے رہیں گے. اور خبردار, یہ جو گیدڑ بھپکیاں لگانے والے لوگ ہیں, ان سے ایک جملہ کہہ کر گزر جاتا ہوں, تم جو مجمع 70 سال میں لگاتے ہو, ہم روزانہ لگاتے ہیں. اور میں اپنی قوم کے درمیان بھی جو لوگ اس موقع پر بھی باز نہیں آ رہے, ان سے بھی مخاطب ہوں. اپنے رویے تبدیل کرو, اپنے طریقے تبدیل کرو. بے ادبی, بدتمیزی سے کوئی کہیں نہیں پہنچتا. جس نے بھی ترقی کی ہے وہ تعظیم اور احترام سے کی ہے. اور اگر تمہیں اتنا ہی غصہ ہے اپنے دماغ میں بیٹھی ہوئی ولایت کا پرچار کرنے کا, چوتھا مانتے ہیں, پہلا نہیں مانتے. تم 2 کلپ ڈالو گے نا, اندر ڈال دیے جاؤ گے. غصہ اپنے اوپر نکالتے ہو. سارا غصہ تمہارا شیعوں پر ہے. ضرورت ہے تو سنیوں کو کچھ کہہ کے دکھاؤ. ایسے اٹھا کے لے جائیں گے, تمہاری نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا کہاں گئے. جو مولا علی کو نہیں مانتے, چوتھا خلیفہ مانتے, وہ کب ولایت مانتے مولا کی؟ جو اذان میں علی ولی اللہ نہیں کہتے, ان کے خلاف بول کے دکھاؤ. 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ تم ہو کہاں. پھر قواریت پھیلانی ہے تو پوری طرح کرو. میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو ولایت نہیں مانتا, تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا, اس میں ناراضگیاں کر رہی ہیں نا, تو سنیوں کے خلاف کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا. بولو اہل سنت کے خلاف جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, تمہیں معلوم ہو جائے گا وہ تمہیں کہاں لے جا کے کھڑے کر دیں گے. ریاست تمہیں کہیں گم کر دے گی. پھر رہے ہو, تمہارے چہرے پہ تو ولایت علی ہے نہیں.
اچھا نہیں لگتا ہاں تو پھر جرأت کرو ان کے خلاف بولنے کی. ہاں 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 ان کے خلاف تو تم بول نہیں رہے. پتا ہے کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے. ہم مولا علی کے چاہنے والوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. تم ہماری اس مجبوری کو، تم ہمارے صبر کو کمزوری سمجھ رہے ہو. بہت ہو گئی. سندھیوں کے دماغ خراب نہ کرو. یہ الحمدللہ سمجھدار لوگ ہیں. کوئی بھی اگر کسی مرجع تقلید کے خلاف بات کرے وہ آپ کا سسٹم توڑ رہا ہے، وہ آپ کا نظام توڑ رہا ہے. اور جس نے بھی نظام توڑا ہے نبی نے اسے بات کرنا چھوڑی ہے. نظام کے خلاف بات نہیں ہوگی، سسٹم کے خلاف بات نہیں ہوگی. جتنے سید ہیں سب مدینے سے آئے ہیں، کوئی بھی ہندوستان اور پاکستان اور سندھ کا نہیں ہے. جاؤ اپنے وطن میں واپس جاؤ، باہر والوں کو نہیں مانتے ہو تو. پھر دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ تبدیل بے ادبیاں اور بدتمیزیاں بند کرو. آپس کا انتشار دشمن کو مضبوط کرے. دشمن آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ آپس میں گالیاں دے رہے ہیں. اگر مجھے دشمن گالی دے یا اپنے گالی دے، مجھے تو پہلے مولا کا شکر کرنے کا دل کرتا ہے. جب مجھے گالیاں پڑتی ہیں نا دشمن کی طرف سے تو میں مولا کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا آپ کے مریدوں میں ہو. ماشاء اللہ. اس کے خلاف یہ بولتے ہیں، علماء کے خلاف یہ بولتے ہیں، مراجع کے خلاف یہ بولتے ہیں، نماز کے خلاف یہ بولتے ہیں. پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں. جب میں نے کہہ دیا نا کہ خمس مولوی کو نہیں دو، جو کہتے ہیں مولوی خمس کھا جاتے ہیں، جو نہیں دے رہا وہ بھی تو کھا رہا ہے نا. جو یہ بہانہ کر کے کہ مولوی خمس کھا جاتا ہے، جو نہیں دے رہا تو وہ بھی تو کھا رہا ہے. وہ بھی کھا رہا ہے، تم بھی کھا رہے ہو، تو تم اگر وہ کچھ نہیں ہے تو تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو. چل گیا تو اب تو پریشانی ہو گئی نا ان کو. پہلے تو پروپیگنڈا یہ تھا کہ مولوی خمس کھاتے ہیں، کہہ رہے ہیں مولوی کو دو ہی نہیں. خمس نکالو، اپنے علاقے کی مسجد ٹھیک کرواؤ، اپنے علاقے کا امام بارگاہ صحیح کرواؤ. امام بارگاہ کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. میں پیواڑ سے لے کر کراچی تک پورے ملک میں گھومتا ہوں، سب سے نامناسب حالات سندھ میں. امام بارگاہوں کی دیواریں گر رہی ہیں، مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مدرسوں کا حال خراب ہے. اور کسی سے کم سندھی پیسے والا نہیں ہے. پنجاب کے مومنین سے زیادہ پیسے والا سندھ کا مومن ہے، مگر زکات نہیں نکال رہا، خمس نہیں نکال رہا. مولوی کھا جاتے ہیں. نہیں تو مولویوں کو اپنا خمس نکالو اور اپنے علاقے کی مسجد ٹھیک کرواؤ. ایک صاحب نے میرے کان میں کہا، مولانا آپ نے مسجد مدرسہ امام بارگاہ کی بات کی، خانقاہوں کی کرتے تو آپ کی مخالفت نہیں کرتے. میں خانوں کی کہتے نا. کہتے نا میں خانوں میں بھی لگاؤ تو یہ کہتا بھائی اب ٹھیک ہے.
सादात के हालात अच्छे नहीं है। हाय हाय भाई निकालो अपना खम्स निकालो, अपनी ज़कात निकालो, अपने इलाके के इदारों को बनाओ, हाय हाय बहाने करके सिस्टम तोड़ के। अब तक हमने कितना फायदा उठा लिया। हाय हाय जी समझो कर ली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं जान, मैं बीबी पर बात कर रहा हूँ, बीबी से हट कर नहीं हूँ। मजमून मेरा सैयदा है, बीबी की बात हो रही। वाह वाह। लिहाजा 3 लोगों को तो या अली मदद वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। वाह वाह। एक बुज़दिल को, बुज़दिल का अली से क्या ताल्लुक? डरता हो, दबता हो, घबराता हो, परेशान होता हो, वो भलाई कहाँ होता है? भलाई डरने वाले को नहीं कहते, शुजा और बहादुर को भलाई कहते हैं। तुम्हारी चाल बताए कि अली वाला जा रहा है, तुम्हारा होलिया बताए कि अली वाला जा रहा है, तुम्हारा तरीका बताए कि अली वाला जा रहा है। जनाजा पुकार के कहता था मुझे अली ने मारा है, बराबर का काट के गिराते थे अली। अली के चाहने वालों का भी रवैया ऐसे ही होना चाहिए। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु जगह दीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावा। तमाम ज़ाकिरीन, तमाम खुतबा, उलमा, आप बानियान, आप सामईन, आप मातमी, आप सबकी हिफाजत हजरत मौलाना मंजूर सोलंकी साहब तशरीफ फरमा हुए। आप सबकी सेहत और सलामती के लिए, रिज़्क़ इज्जत में इजाफे के लिए जितना मुमकिन हो सके बुलंद सलवात दीजिए। इन्ना आपाइना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें खैर ही खैर फातिमा अता कर दी, तुम्हें खैर मुतलक अता कर दी। वजूद सैयदा खैर मुतलक है। वो वाली बात मैं मुकम्मल करूँ, कोई गुस्से में नहीं हूँ, कोई घबराया हुआ नहीं हूँ, तो परेशान नहीं हूँ। मैंने मोहब्बत का इजहार किया है अपने उन लोगों से कि जो कौम में मिल्लत में इंतशार डाला। सलमान और अबू ज़र का अकीदा एक जैसा नहीं था, तो तुम्हारा और तुम्हारा एक जैसा कैसे? इस बुनियाद पर इख्तलाफ नहीं डालो, इस बुनियाद पर इख्तलाफ नहीं डालो। जिसके साथ जितना चल सकते हो चलो, खिदमत करो, काम आओ। मैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ इमाम अली शाह मरहूम के लिए, मैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ अपने उन बुजुर्गों के लिए कि जिन्होंने मातम की खातिर इमाम बारगाहों और अलमों के लिए, बिड़ों के लिए और अज़ादारी के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की। लड़ने लड़ाने के लिए जिंदगियां वक्फ करना तो अली वालों का काम है। 3 लोगों को या अली मदद नहीं कहना चाहिए। बुज़दिल को, बुज़दिल का कोई काम अली से नहीं। डरपोक और अली वाला, हाथ पैर कांप जाते हो अली वाले के। अली वाला तो वो है जो सांस ले तो दुनिया सांस ले। दूसरा कंजूस का कोई काम नहीं है अली से। जिससे पैसा ही ना निकलता हो वो नारा हैदरी ना लगाए। मजलिस नहीं करवाता, जुलूस में न्याज नहीं बांटता, हजारों को सहूलतें फराम नहीं करता, 2000 एकड़ कब्र में लेके जाएगा। मैं कहता हूँ ये पैसे वाले अपना पैसा यहीं लगा लें कि जहां सिंध में, जहां का जिसका इलाका है, जहां अलम नहीं लगा अपने खर्चे से अलम लगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह बाद शहरों में तो ऐसा लगता है कि पूरा शहर मौला अब्बास का। और याद रहे ये हमारे आइम्मा अहले बैत की तालीमात की रोशनी में जो चीज तुम्हें जिस
तुम्हें रोका जाए वही चीज ज्यादा करो। कराची में अलम लगते थे, परचम लगते थे पूरे शहर में। 3 साल पहले वो इजाजत नहीं दी गई, रुकवा दिया गया। 2 मुहर्रम तक अलम नहीं लगे जी, पूरे शहर के अंदर जहां जहां लगते थे परचम, काले परचम। तो हमने नश्तर पाक की मजलिस में खिताब करते हुए कहा कि कोई जरूरत नहीं आ रही है परेशान होने की। शहर में कम से कम 20 लाख गाड़ियां तो शियों के पास होंगी। हर गाड़ी पे अलम लगा के निकलो। भाई ऐसा मुल्क है जहां हक मिलता नहीं है, छीना जाता है, छीनना पड़ता है। क्या करें, हमारी रियासत में मिजाज ही ऐसा बना दिया है, किसी को हक मिलता ही नहीं है वक्त। ठीक है, अगर ये तरीका है तो फिर हम भी हक लेना जानते हैं। कंजूस का कोई ताल्लुक अली से नहीं। कंजूस और अली वाला कोई नहीं सकता। तीसरी कमजोरी जो हैदर कर्रार के चाहने वालों में नहीं हो सकती, और वो है तंग नजरी, फटे हुए दिमाग का, छोटे दिमाग का। माशाल्लाह। पंजाबी है, ये सिंधी है, सिंधियों में ये चांडियो है, ये मिसाल के तौर पर शर है। कम करो, कितनी तकसीमों में तकसीम हो जाओगे। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हमें कबीलों में तकसीम किया है ताकि शनाख्त हो, बस। इसके अलावा और कोई फलसफा नहीं है कबीलों में बांटने का। कबीलों में हमें बांटा गया है पहचानने के लिए, हमें इस वजह से नहीं कि हम लड़े आपस में। अजीब दास्तानें हैं। वो भाई अभी मैं आ रहा था, नमाज हो रही थी, हमारे अजीज, हमारी जान सुन्नी भाई, वो सुन्नियों की मस्जिद है, ये किसकी है? ये शियों की है। वो किसकी है? जी बरेलियों की है। वो किसकी है? जी देवबंदियों की। वो किसकी है? जी सल्फियों की। अल्लाह का घर कौन सा है? मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिल रहा, इमाम बारगाह में हुसैन नहीं मिल रहा, इसलिए कि ये इमाम बारगाह तो चांडियों का है, ये इमाम बारगाह तो हजाराओं का है, ये इमाम बारगाह तो जतोइयों का है। तो फिर ये इमाम हुसैन का कौन सा? छोटी छोटी रियासतें बनाई हुई हैं, ये इमाम बारगाह या रियासतें? वो नहीं आएगा, वो नहीं जाएगा। हाँ, इंतजामात के लिए तो आपको सोचना होगा, लेकिन तंग नजरियां, लड़ाइयां, झगड़े, छोटे दिमाग वाला शिया नहीं होता, तंग नजरी का शिकार शिया नहीं होता। अली के मानने वाले हो, अपने मिजाज को आली बनाओ, अपने मिजाज को ऊंचा बनाओ। मौला का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता था, लिहाजा हम भी, हमारे बड़ों ने जो निजाम बना कर दिया है वो तंग नजरी से निकालने का बना के। मसलन हम मस्जिद में मजलिस नहीं करते, आपके पास पैसा ज्यादा है, मदरसा भी बनाते हैं आप, हमारे भाई भी बनाते हैं, वो भी मस्जिद बनाते हैं, आप भी मस्जिद बनाते हैं, मगर आप इमाम बारगाह ज्यादा बनाते हैं। मस्जिद के बराबर में, मस्जिद के साथ इमाम बारगाह भी बनाते हैं। मस्जिद में मजलिस क्यों नहीं करते आप? पैसे ज्यादा है शियों के पास, इसलिए नहीं करते कि मस्जिद में हिंदू नहीं आ सकता, यहूदी नहीं आ सकता। कल कयामत में अगर किसी हिंदू ने शिकायत कर दी कि मैं दीन समझने गया था, मुसलमान तो मुझे मस्जिद में नहीं आने दे रहा था, कोई मुसलमान जवाब नहीं दे सकेगा, आप अल्लाह को जवाब देंगे। अल्लाह हमने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाए है इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। में कोई हिंदू तो नहीं आया हुआ, कोई इमाम बारगाह के बाहर नहीं लिखा जाएगा कि शिया के अलावा कोई नहीं आ सकता। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर है। नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए,
مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی یہاں کے بیٹھے گا امام حسین کا مہمان. سنی تو ہماری جان ہے, سنی ہماری جان ہے. سنی اور شیعہ اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. برداشت بڑھائیے, تحمل مزاجی بڑھائیے. جب ہم کہتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فدق نہیں پڑھیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے مولا علی کی خلافت بلا فضل کو ممبر سے بیان نہیں کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدہ پہ جو ظلم ہوا اسے بیان نہیں کیا جائے گا. ہم دل آزاری نہیں چاہتے, ہم تفرقہ نہیں چاہتے, لیکن انتہائی معقول, مؤدب, مہذب انداز سے ہم اپنے موقف کو بیان کریں گے, کرتے آئیں. خلفائے ثلاثہ امہات المومنین کی توہین کرنا حرام, مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں. مستدرک حاکم سے روایت سن لیجئے. حاکم نے مستدرک میں حدیث لکھی ہے جو صحیح ہے علی شرط الشیخین. مدینہ منورہ میں ہر کچھ مدت کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان آتا تھا, اور آنے کے بعد صحابہ کرام کو اپنے پاس جمع کر کے مولا کائنات کی توہین کرتا تھا. سعد ابن ابی وقاص سے معاویہ نے کہا ما یمنعک ان تسبوا ابن ابی طالب. سب علی کا مذاق بنا رہے ہیں, سب علی کو گالیاں دے رہے ہیں, تم کیوں نہیں بول رہے؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, فقالا لا اسب ما ذکرت ثلاثا. جب تک علی کی 3 فضیلتیں مجھے یاد ہیں میں علی کو گالی نہیں دے سکتا. وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں علی کی تمہارے ذہن میں؟ اے ابو اسحاق بتاؤ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ قالا, حضرت سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا, لا ان تکون لی واحدۃ فاحب الی من حمر النعیم. میں تمہیں بتانے سے پہلے کہ وہ 3 کیا فضیلتیں ہیں یہ بھی بتا دوں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے دے دی جائے تو میں دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا دوں گا, وہ ایک فضیلت لے لوں گا. میں ساری نعمتوں کو ٹھکرا دوں گا, ایک علی کی فضیلت جو 3 فضیلتیں میرے ذہن میں ہیں. اس نے کہا وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہا فَأَدْخَلُهُمْ تَحْتَ صَوْبِهِ قَالَ رَبِّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي. ایک فضیلت علی کی یہ ہے کہ نبی نے پنجتن کو چادر میں لے کر کہا یہ میرے اہل بیت. سمجھے ہیں؟ یہ فضیلت کسی کی نہیں ہے, علی کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے اس فضیلت میں. دوسری فضیلت ہینا خلفہ یا علی خلفتنی مع الصبیان والنساء. دوسری فضیلت علی کی وہ ہے کہ جب نبی نے علی کو مدینے میں چھوڑا بچوں اور خواتین کی دیکھ بھال کے لیے, تو علی بن ابی طالب ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتے تھے, مگر اس دفعہ جب علی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني كمنزلة هارون من موسى. کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے جو ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ علی کی یہ فضیلت کسی کی فضیلت نہیں ہے. میں دنیا کی نعمتیں لینے کو تیار ہوں مگر علی کو گالی نہیں دوں گا. ایک فضیلت اگر علی کی مجھے مل جائے. تیسری فضیلت
قال رسول اللہ یوم خیبر، تیسری علی کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے یوم خیبر فرمایا لأوتین غدا رایتا رجلا کرارا غیر فرار، کل علم میں اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ ایک بھی اگر مجھے مل جائے تو میں پوری دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں لے لوں گا۔ میں علی کو صبر نہیں کر سکتا۔ جی بہت روشن بات ہے۔ ہم کسی بھی بنی امیہ کی شخصیت کو کسی کا چوکیدار بننے نہیں دیں گے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزیدی کون ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں اتر آئی جو ہمارے مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی، آپ بھی محسوس کریں۔ امام کی ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ اب بات 2 اور 2 4 کی ہے، اب کوئی الجھی بھی بات رہی نہیں ہے۔ اب تک کہتے تھے کہ فتح کا واقعہ، بی بی کا مطالبہ، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ الحمدللہ یہ تو مان لیا نا کہ بی بی نے مانگا، اور پھر اللہ کا مکر تو دیکھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ وہ چالیں چلتے ہیں، ہیلے چلتے ہیں، اللہ حکمت و دانائی، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ بی بی نے فتح مانگا، یہ بھی بول دیا کہ معاذ اللہ بی بی سے خطا ہوئی، اب طے کریں گے کہ کس سے خطا ہوئی ہے۔ توہین ہوئی ہے جناب زہرا کی، کسی صحابی محترم کی توہین کرنا ہمارے یہاں حرام ہے، امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے، خلفائے ثلاثہ خاص طور پر کیونکہ وہ اہل سنت کے مقدسات میں سے توہین کرنا حرام ہے۔ یہ کیا منطق ہے کہ کسی صحابی محترم کی توہین ہو جائے تو غصہ، اور اہل بیت کی توہین ہو جائے یہودی خوش ہو رہا ہوگا، صہیونی تالیاں بجا رہے ہوں گے، عیسائی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ لڈو بانٹ رہے ہیں کہ دیکھو ایک اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، ایک صحابی کی توہین کر رہا ہے، کہ آپس میں ہی وہ مصروف ہیں۔ خدا کے واسطے کمالات اہل بیت کی طرف رغبت کیجئے، عظمت اہل بیت کے پیغامات، اصلاح معاشرہ کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا اور ہمیں نصیحت فرمائی، اس پر توجہ کر کے اپنے آپ کو ہمیں بڑا کرنا ہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، ایسے قومیں بھی بچہ قوم ہوتی ہے، قومیں بھی جوان ہوتے ہیں، پھر قوم بھی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جن کی ثقافتیں پرانی ہیں وہ بوڑھی قومیں ہیں۔ ہمیں پاکستان بننے سے بہت کچھ ملا، مگر ایک نقصان ہوا، ہماری ثقافت مخلوط ہو گئی، ہماری عمر 70 سال کی ہو گئی، ہم 3000 سال 2000 سال کے تھے، ہماری عمر چھوٹی ہو گئی، کیونکہ جو ترتیب دی گئی، جو مخلوط ہوا، میں منفی تبصرہ نہیں کر رہا، تجزیہ کر رہا ہوں، تبصرہ منفی نہیں ہے، تجزیہ ہے، اس کی وجہ سے ہماری عمر چھوٹی ہو گئی۔ اب ہمیں کام اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہمارے بڑے کر کے گئے، برداشت بڑھائیے، تحمل مزاجی بڑھائیے، سنی بھائیوں سے بات کیجئے کہ ہم بے احترامی
ना जायज समझते हैं और ना बेहतरामी करते हैं और ना करने देंगे। अपने अकीदे को बयान कीजिए मुअद्दब और मुहज़्ज़ब अंदाज से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र अब शुरू हो गया है, हमारे ज़ाकिरीन की तरफ से, हमारे खुतबा की तरफ से, हमारे बानियान की तरफ से, सामाईन की तरफ से हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो हो गई है। बयान होगा कि सैयदा के साथ क्या हुआ। एक कसाई गोश्त बेचते हुए एक शिया खरीदार से कहने लगा तुम्हारा क्या इख्तलाफ है भाइयों से। कहा जी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। कहा नहीं बताओ। का इख्तलाफ सिर्फ बीबी के मसले पर। क्या मसला है? तो बीबी अपना हक मांगने गई थी और बीबी को हक नहीं दिया गया। इसी असना में उस इलाके के अंदर मौजूद एक मस्जिद के पेश नमाज साहबा ने उनसे पूछा जी ये शिया हज़रात क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि बीबी का हक था जो बीबी को नहीं मिला। कहने लगा हाँ बीबी ने मांगा जरूर था मगर बीबी का था नहीं। वो सादा आदमी, कसाई आदमी मसलन मामूलन सादा होते हैं, मामूलन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। मुझे माफ करेंगे कसाई बिरादरी के लोग, मैं तज्जिया कर रहा हूँ। कहने लगा आपने अभी कहा कि बीबी मांगने गई थी, बीबी का था नहीं। मुझे बस हाँ नाम में बताइए फातिमा ने नबी की बेटी ने मांगा था? कहने लगा हाँ मांगा था। मांगा था फिर का मांगा था मगर उनका था नहीं। तो गुस्से में अपना वो चाकू छुरी उस पर फेंकते हुए कहने लगा नबी की बेटियां मांग रही थी, नहीं भी था तो दे देते। बाद में और बीबियों को दे दिया, बाद में मरवान को दे दिया, बाद में जिसने चाहा फलक के ऊपर कब्जा किया। नहीं दिया तो उसे नहीं दिया जिसका था। सलाम हो सैयदा पर। चलिए अपने जहनों को ले चलिए मदीने में एक दरवाजे को आग लगाई जाए। दरवाजा भी वो है जहां नबी खड़े होकर सलाम करते थे। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, सलाम व अहले बैत नबुव्वत पर। जब वो दरवाजा आगे चल गया है ना, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। जो दो जुमले पढ़ूंगा हजरत मौलाना मसाइब के हवाले से, बड़ा मजबूत नाम है। जब दरवाजा आधा चल गया तो एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा इसे लात मार के गिरा। जब उसने लात मारी ना, वो जलता हुआ दरवाजा ज़हरा पे जाके गिरा। सैयदा की दो पसलियां टूट गई। आवाज आई फिजा मुझे संभालो मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारो मौला अली का इम्तिहान देखिए। अली के मिजाज में गैरतमंदी बहुत थी। एक यहूदी औरत को बाजार में पिटते हुए देखा था। 3 दिन अली ने खाना नहीं खाया। जब खाना आता था ना कहते थे मैंने एक औरत को पिटते देखा है। मैं रोने वालों से पूछूं जो गैर अजनबी औरत को पिटते देखे तो उसका ये हाल हो जाए जब उसकी ज़ौजा पे हाथ उठाया हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सलाम हो अली जैसे मजलूम इमाम पर। अज़ादारों इस बीवी ने बड़े दुख देखे, इस बीवी ने बड़े दुख देखे। इसने अपने बच्चे मोहसिन की शहादत, मगर मैं कहता हूं जरा मारिफत की निगाहों से देखो। जब करबला में हुसैन घोड़े से गिर रहे थे, आयतुल्लाह मिश्कीनी से हरम में हजरत मासूमा क़ुम में मैंने ये मसाइब सुने तो फरमाने लगे जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे तो जहां गिर रहे होते थे ना जिस तरफ, उस तरफ इशारा करके कहते थे ला वल्लाह, ला वल्लाह। फिर संभाल के बैठ जाते थे। जब दूसरी तरफ गिरते थे फिर आवाज देकर कहते थे ला वल्लाह, ला वल्लाह। फिर संभाल के बैठ जाते थे। ये क्या कह रहे हैं हुसैन? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जब हजरत मुख्तार ने पूछा ना कि आखिरी वक्त में हुसैन की ज़बान पे जुमले क्या थे, तो एक सिपाही ने बताया कि गिरते वक्त इशारा करके कहते थे मुझे नहीं चाहिए। कौन क्या दे रहा था जो हुसैन मना कर रहे थे? आयतुल्लाह मिश्कीनी फरमाते हैं मारिफत की निगाहों से देखो। ज़हरा आगे बढ़ के कहती थी मेरी गोद में आ जा, और हुसैन